जय जगन्नाथ वेलकम टू सुकांत एजुकेशन आपण मैंने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ जो थी कि आपने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो तेरे पूर्व वीडियो आम एक लंग क्वेश्चन डिस्कसन करते आज वीडियो आम आउ एक आम लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा ताल डेट नक चलते आम आज लंग क्वेश्चन सेसन को आम स्टार्ट करवा कौन देती जेहतु आम परीक्षा क्वेश्चन आसो फतुरानंद साहित्यिक स्वीकृति संबंध लेख परीक्षा क्वेश्चन आसी फतुरानंद साहित्यिक स्वीकृति संबंध में लेख ताल तुम यार आंसर कौन दब चलतु आज वीडियो आम देखा ता पूर्व जो मैंने नुआ कर चैनल को विजिट करपर्यंत भी चैनल को सब्सक्राइब करना तेज वीडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को आपने भूलु ना कौन रही आंसर चलन देखा स्टार्ट करवा ना आरंभ फतुरानंद को साहित्य प्रति आग्रह नाला जोटा कि सम्मान तुम कौन ना जाच फतुरानंद आरंभ कौन ना साहित्य प्रति आग्रह नाला अन्य किसी गति नथिबार माने आउ किसी तांकर माने सेकंड ऑप्शन नथिला फतुरानंद साहित्य दरिया मध्य को धपसा कर डेइथिले माने जेहेतु तांकर पर आउ किसी उपाय नथिला एते पई कोन ना साहित्य को माने साहित्यर विभाग को से कोन ना दरिया मध्य को से कोन ना धपसा कर डेइथिले माने डेइथिले से फतुरानंद को से साहित्य एत भल लगे जे निजक से बुड़ाई रखी माने फतुरानंद को साहित्य एपरी भाव भल लगे से कौन कले ना कौन कले ना से साहित्य भितर से ही रहिले आउ कुआडे बाहरले नाही दिन राति से अणुशेष हो साहित्य सृष्टि करिबारे लागिले माने दिन राति से एक करी कोन ना साहित्यर विभिन्न जिनस को से सृष्टि करने को लागिले से साहित्य भल बाटर जाऊँगी कि मंद बाटर जाऊँगी से कथा बुझा कहार समय नाला माने से जो साहित्य को रचना करते भल बाटर जाऊँगी कि खराब बाटर जाऊँगी से सब कथा बुझा क्या पाखे कौन ना समय नाला आलू कुची मालू कुची केते कथा लिखिथिले तार हिसाब नाही तांकर मन खाली हाई पाई होता है केमिति गोटाए छाप हुई बारंता माने केते जिनस से कौन लिखिछन तार हिसाब नाही तांको मन कौन थिला ना केमिति गोटे किसी कौन ना छपा हुई बारंता कवि लढ़ई तांकर पहली लेखा माने फास्ट लेखा होउछ तांकर कवि लढ़ई तांको देखी जड़े ओडिया अनर्स होइथिबा कॉलेज पढ़ुआ दिने तांको कहिला हौ एया को छापियाला कि लोक खाली डेउछंती माने तांकर कवि लढ़ईटा छापियाला कि लोक कोन ना खाली डेउछंती अछपा लेखार स्वीकृति मिली नथिला फतुरानंद आंब गछ को फोपाड़ी टीए छाड़िले माने कौन कले फतुरानंद कौन करते ना आंब गछ को गोटे कौन ना फोपड़ाटे जो पकाती जो आंब झड़ेला बोले से छाड़िले बाजिले बाजू न बाजिले नहीं माने से टाइप से छाड़ते माने जेपरी से टाइप लेखाटी लिखिते बाजिले बाजू नहले नहीं कवि लढ़ई को से डगर को पठाइले ये जो कवि लढ़ई को से कौन करते जो पहली लेखा था कवि लढ़ई की से माने बाजो माने एमती बाड़ी बुलूले काले बाजिजीव कि से कौन ना से कौड़े पठाई ना डगर को से पठाई तांको पढ़ी तत्कालीन परिचालना संपादक श्रीजुक्त राईमोहन दास बहुत खूब तारीफ करी कौन ना खंडे चिट्ठी देले कौन ना ताकू धारावाहिक भाव डगर से काढ़िले माने कौन कले ना ये सब पढ़ी से बहुत तारीफ करते कहाँ ना फतुरानंद कौन करते ना से चिट्ठी को से कौन कले ना माने से जो डगर रे ताकू कौन ना गोटे भल धारावाहिक भाव से काढ़ीदे चिट्ठी मध्यम ये सब कथा कौन ना जन राजकिशोर रायकर यही कवि लढ़ई विषय गोटे लेखा समाजर गोपबंधु श्राद्ध संख्यार कौन ना बाहरी से लिखिते कौन ना डगर बाहर थी कवि लढ़ई लेखाटी अति उपादेय होउछि माने जो से लिखिते कौन ना से ना डगर जो बाहर थी कवि लढ़ईटी से लेखाटी कौन ना अत्यंत उपादेय होइछि फतुरानंद किए आम जानी ना किंतु से जड़े सुदक्ष प्यारोडी लेख ताहा खूब बेस बुझा जाउछि माने फतुरानंद किए बोली आम तो जानी ना किंतु से जन बहुत भल लेखा बोली आम जानी पारछु बहुत भल लेख बोली आम बुझी पारछु प्यारोडी क्या कहती से जाए फतुरानंद बुझी नथिले माने तांको प्यारोडी लेख भाव में लोक मैंने बुझुले किंतु प्यारोडी क्या कहती से पर्यंत कौन ना फतुरानंद कौन ना से विषय किसी जानी नथिले यापर फतुरानंद को बहुत लेखा डगर नियमित रूप से कौन ना बाहर लगिला दीर्घदिन धरी कौन साहित्यिक स्वीकृति से पाई नथिले ये विभिन्न जिन डगर बाहर लगिला किंतु से माने बहुत दिन धरी कौन साहित्यिक कौन ना कौन स्वीकृति से पाई नथिले
ସେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନିୟମିତ ଲେଖିବାକୁ ଚାଲେ, ମାନେ କାହାର ସେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ସେ ପାଥେୟ କରି ତାଙ୍କ ନିଜର ଲେଖା ସେ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ନା ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ବହିଟି ଛପା ହୋଇ ବାହାରି ସାରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜରେ ବହିର କ'ଣ ନା ତାରିଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ବହିଟି ଛପା ହୋଇ ବାହାରି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବହିଟି ବାହାରିଲା ତାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜ ଯେତେ ଖବରକାଗଜ ଅଛି ସବୁଥିରେ କ'ଣ ନା ତାରିଫ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ୱୀକୃତି ସେ ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଲେଖକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଲେଖକ କିଏ ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଭାବରେ ସେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦ, ତୁମର ଆଉ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏକ ନାକଟା ଚିତ୍ରରେ ବହିରେ ହିଁ ଅମର ରହିବ। ମାନେ ହଠାତ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଫତୁରାନନ୍ଦକୁ, ତୁମର ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନାକଟା ଚିତ୍ର ବହିରେ ତୁମ କ'ଣ ନା ଅମର ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶା ହିଁ ସେ କରିନଥିଲେ, ମାନେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଫତୁରାନନ୍ଦ କ'ଣ ନା ଆଶା କରୁନଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ତାହା ଆଗରୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ 2000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ସେ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ତାହା ଆଗରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା 2000 ଲେଖା ଟଙ୍କା କାହାକୁ ନା ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାରକୁ ସେ ଦେଉଥିଲେ। ଡଗର ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଘୋର ଅର୍ଥାଭାବରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ସେ ଡଗରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥର ଅଭାବରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କରି ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଡଗରର ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଯଦି ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ଯଦି 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଡଗରରେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ସଭା ମଞ୍ଚରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଲାନି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଏଇ ପେପରଟି ମିଳିଲା। ମାନେ କ'ଣ ସେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଲାନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଆଉ ପେପର ଗୋଟେ ହିଁ ଖାଲି ମିଳିଲା, ପଇସା ନାହିଁ କି ପଇସା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସହାୟକକୁ ଡାକି ନେଇ ଜଣେ 25 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଚେକ୍ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସହାୟକ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପର ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ 25 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ କେବଳ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବକୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦାମିକା ଶାଲ୍ ଉପଢୌକନ ରୂପରେ ମିଳିଥିଲା। ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆଜି ଯାଏଁ ହାସ୍ୟରସକୁ କେହି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନଥିଲେ, ଏହି ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ମୁଁ ହାସ୍ୟରସ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସଭା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ମଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ହାସ୍ୟର ଯେଉଁ ରସକୁ କେହି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଲ୍ଟି ଦେଇକି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ହାସ୍ୟରସ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏବଂ ସଭା ଭାଙ୍ଗି ସାରିବା ପରେ ସେ ମଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ନା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦଳେ ଛାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଦଳେ ଛାତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ କ'ଣ ନା ତର୍କ ବିତର୍କ ଚଲେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ନା ସେମାନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ହାସ୍ୟରସକୁ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଲେ କାହିଁକି। ମାନେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାସ୍ୟ ରସକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ସେଇଠି ଫତୁରାନନ୍ଦ ଟିକେ କ'ଣ ନା ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଘେରି ରହିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ହାସ୍ୟରସ ହେଉଛ, ତାହାକୁ କାହାକୁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟରସ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ବିଚାରୁଛ? ଜଣେ କିଏ କହିଦେଲା କାହିଁକି ଫତୁରାନନ୍ଦ। ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ତୁମେ କହୁଛ ହାସ୍ୟରସ, ତାହେଲେ ହାସ୍ୟରସ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି ତୁମେ କାହାକୁ ବିଚାର କରୁଛ? ଜଣେ ତା ଭିତରୁ କିଏ କହିଲା ନା ଫତୁରାନନ୍ଦକୁ ଆମେ ହାସ୍ୟରସ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକୁ ଗୋଟାଏ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ ହସି ହସି ଦେଇକି ରହିଲେ, ତ ଏତେ ତଳେ ଯାଇ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି। ମାନେ କ'ଣ ଅଧ୍ୟାପକ କ'ଣ ନା ଜଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ତା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ ହସିଦେଲେ, ମାନେ ଟିକେ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ହସିଦେଇ କ'ଣ କହିଲେ, ତାହା କ'ଣ କହିଲେ ନା ହୋ ଏତେ ତଳେ ତାହେଲେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି।
ଏଇଥିରେ ହାସ୍ୟରସ ହେଉଛ। କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଫତରାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଡ଼େ ନଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ସେଠୁ କ'ଣ ନା ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଅପମାନ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏତେ ତୁମର ନୀଚ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତୁମେ ଫତରାନନ୍ଦକୁ ଭାବୁଛ ହାସ୍ୟରସର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲିକି, ମାନେ ତୁମର ମାନଙ୍କ ଏତେ ଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ତଳେ ଅଛି ବୋଲିକି। ଏହା କ'ଣ ନା ସେଠି ଫତରାନନ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ କ'ଣ ନା ଚୁପଚାପେ ଆସିଗଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଉ ଥରେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶାଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସଭାରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଭଳି ଓଜନଦାର ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଢୌକନ ମିଳିବାଟାକୁ ଏକ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଭଲ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାଲଟି ମିଳିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। କିଏ? ଫତରାନନ୍ଦ। ସେଠୁ ଫେରିବା ବେଳେ କେତେଜଣ କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହସ ମଧ୍ୟ ବକ ଯଥା ପରି କଥାଟିଏ ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ସେ ଶୁଣିପାରିଲେ କୁଞ୍ଜବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ବାଛି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଫତରାନନ୍ଦ ଦୁଃଖ କରି ନଥିଲେ। ଏଇଭଳି କଥା ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ଫତରାନନ୍ଦ ସେ ସବୁ ଶୁଣି କ'ଣ ନା ଦୁଃଖ ସେ କରିନଥିଲେ। କାରଣ ସତ କଥା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ କେବେ ସେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ମାନେ ସେ ମନେ ମନେ କ'ଣ ନା ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ସେ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ପାଠକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉପଢୌକନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ଚୈନିକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଭଲ କ'ଣ ନା ସନ୍ଦର୍ଭ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଛପା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ନା କେଉଁଠାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସୂଚକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ହେଲେ ମନରେ ଭାବି ନଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ରାଉରକେଲାରୁ ସେ ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ରୂପରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ହଠାତ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ସେଠାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ସହ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ 10,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅଭିନନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ସେ ବିମୋହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ହାସ୍ୟରସର ଅଭିଭୂତି ପାଇଁ ହାସ୍ୟ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଥିଲେ ହାସ୍ୟରସ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦାନ କରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାକଟା ଚିତ୍ରକର ବହି ସେଠାର ନାଟକ ରୂପରେ ଅଭିନତ ହୋଇ ଖୁବ୍ କ'ଣ ନା ଆଦର ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ସେଇଠାରେ ହିଁ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି ସେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆଉ ଖୁସି ସେ ସେଇଠି ହିଁ କ'ଣ ନା ପାଇ ଯାଇଥିଲେ। କଟକରୁ କେତେଜଣ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଏକ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଛାପି ରାଉରକେଲାରୁ କ'ଣ ନା ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠିରେ ଫତରାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଏକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଲେଖାଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ନା ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖାଥିଲା ନା ଫତରାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବହୁତ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଭଲ ରୂପରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେଠାରେ ଲେଖାଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଚାରପତ୍ର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ସେ ଦେଖି ଏଇ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯାହା ବି ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ହଠାତ୍ ତାକୁ କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ପୋଡ଼ିଦେଲା। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ନୁହଁ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଲା। ଖଣ୍ଡି ହେଲେ ପତ୍ର ବାହାରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡି ହେଲେ ପତ୍ର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ରକୁ ସେ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟିଏ ବି ପତ୍ର ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଫତରାନନ୍ଦ ଏହା ଶୁଣିପାରିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅନେକ ପତ୍ରିକା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ନିରୁକ୍ତା ମାନପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପତ୍ରିକା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ନିରୁକ୍ତାର ଯେଉଁ ମାନପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ରାଉରକେଲା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ତୃପ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ସେ କ'ଣ ନା ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଆଶା ବା ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ମାନେ ରାଉରକେଲା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ତାହା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ସେ କ'ଣ ନା ଆଉ କୌଣସି ଆଶା କିମ୍ବା ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ।
ପେଟ ଭରା ସୁଭୋଜନ ମିଳିଲେ ଯେପରି ତୃପ୍ତି ମିଳେ ସେଇ ତୃପ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସ୍ୱୀକୃତି ବଦଳରେ କେହି ଗାଳି ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି ଏବେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ କେହି ଗାଳି ଦେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉ ତାଙ୍କ କ'ଣ ନା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏବଂ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ବେଶୀ। ବହି ବିକ୍ରିରୁ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ରୟାଲ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହି ବିକ୍ରିରୁ କିଛି ମୋଟା ପାଇବା ଆଶାରେ ଏକାବେଳକରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ବହି ବିକ୍ରିରୁ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ କ'ଣ ବହି ବିକ୍ରିର କିଛି ମୋଟା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ଆଶା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ରୟାଲିଟି ପାଇବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ନା ବହି ବିକ୍ରିରୁ କିଛି ମୋଟା ସେ ପାଇବେ ବୋଲି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ନା ଫତୁରାନନ୍ଦ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନା ଖୁସି ଦେବା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଙ୍ଗ ଆଉ ହସଳିଆ ଆଉ ମଜାଳିଆ ସେ କ'ଣ ନା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଚନା କରୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ପାଠମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ହିଁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ତାଙ୍କ ବହି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ବହି ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଇସା ପାଇବା ଉପରେ ତାଙ୍କର କେବେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ନିଜର ପରିଚୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ଏହିଭଳି ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥାନ୍ତି। କିଏ କହେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ବହି ପଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରତି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଏହିପରି କଥା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ମନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗିବନି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ଅଫସୋସ ହୋଇ ରହିଗଲା। କ'ଣ ନା କାରଣ କେତେକ ବଡ଼ ଲେଖକ ବା ଶିକ୍ଷାବିତ ତାଙ୍କୁ ଲେଖାକୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ କେହି କ'ଣ ନା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କେମିତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଦେ କଥା ଶୁଣିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନୀୟ କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ଆଶା ଥିଲା। ପଦଟିଏ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ଲାଗି ସେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ହାସ୍ୟରସ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଓଜନଦାର ହେଉନାହିଁ। ଉପର ମହଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ାକୁ ସେପରି କିଛି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ। ମାନେ ଜଣେ ଲେଖକ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନୁହେଁ, ମାନେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ମାନେ ବହୁତ ଉପର ଲେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାକୁ କେହି କ'ଣ ନା ପଢ଼ିବାରେ କେହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ କେଉଁଠୁ କି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ତାହା କହିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲେ। ମାନେ ଯଦି ମୋ ଲେଖାକୁ ଉପର ଲେବୁଲରେ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଲେଖାରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ପଚାରିକି ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣା ସେ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ନିଜକୁ ଦିଶେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମାନେ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧଇଲେ ସେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ନା ନିଜର ଭୁଲ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ନା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ। ସେ ସାହାଯ୍ୟ କାହାରି ଠାରୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷାବିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ ବହୁତ ଶଳା ଶବ୍ଦ ରହିଯାଉଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଅରୁଚିକର। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ଲେଖାର ନାୟକମାନେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ବା ଗୁଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭଦ୍ରଜ ନୋଚିତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅତି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପଡ଼େ। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଜଣେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷାବିତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖାରେ ବହୁତ ଶଳା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଟିକେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଉତ୍ତରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଖା ଲେଖୁଛି ଯେହେତୁ ଖଳନାୟକ ଲୋକ ମାନେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଶଳାର ତ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଶଳା ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବି ତା ବଦଳରେ ଭଦ୍ର ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ତାହେଲେ ସେ ଲେଖାଟି କ'ଣ ନା ଏତେ ବାସ୍ତବିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗପଟି କ'ଣ ନା କଇଁଆ ହୋଇଯିବ।
ଏହି ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ଲାଗି ଶଳା ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ରଖିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ପରାମର୍ଶଟି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ଶଳା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅର ୟୁଜ୍ କଲେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଏହା ସନ୍ତୋଷ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଦେଖିବା। ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଉରକେଲାର କେତେକ ଯୁବକ ହାସ୍ୟରସରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ପତ୍ରାନନ୍ଦକୁ ରାଉରକେଲାରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯୁବକ ହାସ୍ୟରସରେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ବହୁତ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ରାଉରକେଲା ସେଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ପତ୍ରାନନ୍ଦକୁ ହାସ୍ୟରସର ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି କହିବା ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରତି ଏକ ଘୋର ଅପମାନ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକକୁ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାହିତ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକାରେ ଛାପି ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହାସ୍ୟରସ ସ୍ରଷ୍ଟା, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେବୁଲର ଗୋଟେ ହାସ୍ୟର ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ରାଉରକେଲାର ସେଇ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯିଏ ସେଇଟା ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ହାସ୍ୟରସ ଭଳି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ପତ୍ରାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କଥା ତୁମେ ଚାପିଛ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କର। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଛାପି ଦେଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏହି ଲେଖା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଭଳି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଲ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖରାପ ଏଇଭଳିଆ ଶୁଣି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। এইভাবে টাইপর আপনার আজর এই যে লং কোশ্চেনটি এইটি সমাপ্ত ঘটিছি এবং মু আশা করছি আপনার এই ভিডিওটি নিশ্চয় ভাল লাগি। যদি ভিডিও ভাল লাগুচি সত্যরে আপনার ভাল লাগুচি তো এই ভিডিওকে নিশ্চয় লাইক করতু, নিজের সাংমান সহ সেয়ার করা সহিত যদি নূয়া করে চ্যানেলকে ভিজিট করছেন তবে চ্যানেলকে সবসক্রাইব করা আপনার ভুলতু না। তবে মু রহুচি আপনার সহ পুଣି দেখা হব নেক্সট ভিডিওরে। সে পর্যন্ত মতো বিদায় দিও। ধন্যবাদ।